and justice to the... Yes, medical there is a protest for a day or two, and we are busy with our friend on 9th, if I remember, and it's today is some 17th. It took near acts. The acts we don't know what exactly safety acts we have, whether they are working or not, we don't know. So simply on the paper we see that there is an act. If there is an act, they should be in vogue today, but it's not happening. So we don't know that act is there or not. So we should press the government, we should see that everything happens properly, and we should protest, and we should give a band, nationwide band, till we get the justice. It will not be a problem for us to stop our practice, because the sufferings the public will be suffered, and there will be a pressure from the public to the government, so that they act very fast. See, there is a lot of confusion, whether it is taken by, whether there is some MPs involved, whether it is a state government, local MP or a central government MP, we don't know. So many messages are coming, so many things are there, so much confusion is there in all the things. So I request our body to send a strong memorandum to the national memorandum, stop the practice, only emergencies can be taken up till we get the justice. That is our motto. Please be united at this time. And I have seen that in international also, USA, there was a protest in USA also. This is the first time I have seen a worldwide support for our act. So let us be very strong in this action. Thank you very much. Another 10 years we'll practice and we'll enjoy. But we are all fighting for your cause, for your safety. Don't say your cause, it's our cause. Okay, for our cause. Please, young doctors. Yeah, right. Good afternoon everyone, my respected seniors and everyone who has attended here. My name is B. Ritika. I recently completed my MBBS from Government Medical College, Nizamabad. And first of all, I am feel very privileged to listen to so many words of my seniors and the issues they face during their practice and how they are willing to bring unity among our community. Sir, actually as a woman, sometimes we feel scared in order to do night duty. I am telling in point of a internship, sir, because that's the only experience I have. So we sometimes feel unsafe when intoxication is prevalent amongst the college campus, sir, and when there is no separate resting rooms while during doing the night duties. These two problems cause some sort of fear when we try to do the night duties. So some protection should be there so that intoxication can be prevented among the hospital, because it feels scared when some of the attendants deliberately bring liquor or kallu, sara. It's just prevalent in the campus very much. And some of the staff also attend the duties after being intoxicated. I think it should be prevented. Some measure must be taken against it. And along with the safety measures, I think the hospital itself should be more organized, so that along with the patient attendants, sometimes who don't care much about patient safety, they just simply come to create an issue. Strangers allow should be restricted, because sometimes they cause nuisance and violence. So in this way, it was the hospital is more organized and more better conditions should be provided by for the doctors, and along with that, patients and entire hospital should be a safe zone. Because sometimes patients feel agitated because along with the deserving relatives, there is no control on how many people can enter the hospital or exit. There is no record. And due to this, unnecessary waiting will take place, and if patients are not given proper response and there is a delayed treatment, then also they feel agitated. So if overall care is taken, then we can expect some respect from the patients. I feel first justice should be served to the victim, and next in the long duration, women's safety should be made priority in the working place of hospital, and along with that, government hospital infrastructure should be improved so that patients can get quick treatment in the government premises, so that the junior residents, interns who are studying there can take respect from the patients, at the same time expect respect.
for the quality of service they are providing. Thank you. I think next we should have safety norms for working, how to escape from the chamber or from the hospital for all the healthcare providers. I think the engineers should be taught how to even create escape plan for in case of uneventuality. I think it's a new chapter in our healthcare fraternity that next time we should give the plan to miscreants also. Aisa time pe kaisa bhagna, how to save our life, how doctors and sisters can save life. Because majority of the time, after the rape incident and killing her, what has happened? The mob has attacked. The police were asking the nursing staff where to hide. It happened like that in Kolkata. The police were asking where to hide. So the nursing staff they were surprised कि ये लोग खुद बचाने के चक्कर में ये हम तो क्या बचाएंगे, तो सब लोग दौड़ो बोल के they were running. Very unfortunate, because it's very. I think we should also have a plan in all the private hospitals. I request if anybody has a good friend, engineer or somebody, please modify your workplace. Think of the safety of your healthcare providers and yourself. I think she has very nicely highlighted safety at workplace is a very important chapter. I think in all the conferences this topic has to be included, and all the students in their student days they should learn martial arts. They should have a weapon with them to protect themselves. My friend in Ghaziabad, very notorious place, he carries a gun. He has a license. So this is from 10-20 years back. Then I was surprised. You're a doctor. How can you have a gun for rounds? He said, with a gun, there is a greater discipline. And he has the tea stall. The fellows are gundas only. అక్కడ ఏ ఇన్సిడెంట్ అవడం లేదు, అక్కడ కొంతమంది బ్యాడ్ కేసెస్ చనిపోయినా కానీ ఒక్క మాట లేకుండా. Why? Because he has modified his hospital in such a way that he can manage. Because his life is very important. He is providing service, great service to the nation. So his life and is very important. అందుకోసమే మనం కూడా కొంచెం టెక్నిక్స్ నేర్చుకోవాలి, ఏ విధంగా ఎస్కేపిజం అని నేర్చుకోవాలి. So I think all the upcoming doctors, there should be a chapter. I think as a secretary for IMA, I'll plan somewhere or someday to have one talk or a CME on how to escape during time of crisis. So I think you all will support and you all agree for that we should know the techniques of saving ourselves. So we are getting yoga classes. So we are having another class. So I think we should have a class on martial arts also. So learn karate, learn what jallikattu, what is the katteto chestunaru kada, alantidi kuda manam nerchukovali. Anybody from juniors, Deepak, Vikram Reddy, from the next generation, I request Dr. Keith Kumar. He is having a beautiful hospital with all latest techniques. So you should brief us how to be safe with the latest technology of eye care and lot of CC cameras. Gopi cardiologist. Good afternoon to everybody. I am Dr. Mansa. My deep condolences to Dr. Momita, who is of my age. I can completely feel the pain of her and her parents even. We have been talking about the safety measures since 10 years, like from the Disha case or else the Nirbhaya. We have been talking the safety measures since long time. Why only a daughter should learn how to behave in a society? Why not a son? There is a great saying in our Telugu, like Mokkai vangadadi maanai ela vangutti. So I strongly feel that every son should get properly taught like a doctor. We teach our daughters like what is good touch, bad touch in the schools and the institutions. Like that, I also strongly feel that even a son could get the teaching like a girl. అక్కడ మనం వాళ్ళకి ప్రాపర్ బిహేవియర్ నేర్పించి ఈ సొసైటీలో ఉంచితేనే ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ అ గర్ల్ ఈజ్ సేఫ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. లైక్ రొటీన్ వాటెవర్ డిస్కషన్ అంటే పొద్దున్నే నేను మార్నింగ్ ఒక మెసేజ్ చూసాను, ఆనంద్ మాల్ డాక్టర్ పెట్టాడు మన ఐఎంఏలో.
సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బాధితురాలు డాక్టరే, నిందితుడు డాక్టరే, ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంది కూడా డాక్టరే అని ఎందుకు అని ఒక క్వశ్చన్ పెట్టారు. అంటే సర్ప్రైజింగ్, అంటే నిజంగా వినడానికి కూడా బాగాలేదు. ఎందుకంటే డాక్టర్సే ఎందుకు ఫైట్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఒక నిర్భయ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, బయట చాలా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, వాటిని చాలా ఎక్కువ మంది ఏ గ్రూప్ అని కాకుండా ఒక వర్గం అని కాకుండా అందరు ప్రొటెక్ట్ చేశారు. కంట్రీ వైడ్ చాలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. దీనికి రెస్పాన్స్ వచ్చింది డెఫినెట్లీ చాలా వర్గాల నుంచి. కానీ అనుకున్నంత ఒక డాక్టర్కి నిజంగా అంత సర్వీస్ చేసే టైంలో ఒక నైట్ డ్యూటీలో ఉండి 36 అవర్స్ డ్యూటీ చేసుకుంటూ వాళ్ళ లైఫ్ పక్కన పెట్టేసి ఎన్నో త్యాగాలు చేసి వచ్చిన లేడీకి రావాల్సిన రెస్పాన్స్ అనే వర్గాల నుంచి రాలేదు. ఎందుకంటే మన దాన్ని ఒక సపరేట్ ఎంటిటీగా చూస్తున్నారు. మన ఒక మెడికల్ ఫ్రెటర్నిటీ అనే ఒక రెస్పెక్ట్ అనేది దాంట్లో రావాల్సినంత రాకపోవడానికి వీఆర్ సెగ్రిగేటెడ్. మనం పక్కన పెట్టగలుగుతున్నారు చాలామంది. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకు ఒక ప్రాపర్లీ లేని చెల్లేస్తారు, ఒక మనం ఏదో చాలా బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నాము అని సొసైటీలో ఉన్న కొన్ని రకాల కారణాల వల్ల పాతకాలం నుంచి మనల్ని కొద్దిగా సపరేట్గా చూడడం మొదలుపెట్టారు. కానీ మనం అంత కంఫర్ట్ జోన్లో ఏమీ లేదు అని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలన్న అవసరం మనకి చాలా ఉంది. ఇంతకుముందు అన్నారు కదా మనమే ఎందుకు అని ఆ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది మీరు మిమ్మల్ని ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకోండి. ఒక మీరు రిలేటివ్స్ ఎవరైనా యూఎస్లోనో లేకపోతే యూకేలోనో లేకపోతే ఎనీ అదర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, ఆ డెవలప్ కాకుండా కొన్ని సోషలిస్ట్ కంట్రీస్లో కూడా ఒక డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ కోసం మీరు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ చేశారా? అంటే మీ రిలేటివ్స్ కోసం మీరు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చెప్తారు కదా అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. మేము ఒక కార్డియాలజీ కన్సల్టేషన్ కావాలంటే లేకపోతే ఎమర్జెన్సీ కన్సల్టేషన్ కావాలంటే ఒక డాక్టర్ కోసం అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళకి ఈజీగా దొరికిద్దాం. మనం ఇక్కడ మన దగ్గర ఈజీగా ఎట్లయితే ఎంటర్ అవుతున్నారు, మిడ్ నైట్లో ఎంటర్ అవుతున్నారు, ఏదంటే ఆర్ట్ టైమ్స్లో ఎంటర్ అవుతున్నారు, డిమాండ్ చేస్తున్నారు, నువ్వు చేయాల్సిందే అంటున్నారు, క్రిటికల్ టైంలో మనల్ని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు, హరాస్ చేస్తున్నారు. ఇట్లాంటి వేరే కంట్రీస్లో మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? మీ దగ్గర రిలేటివ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఒక్కసారి చూడండి. మా బ్రదర్ వచ్చాడు మొన్న నా దగ్గరికి, నేను యశోదాలో యాంజియోగ్రామ్ చేయించుకోవడానికి వచ్చాను అన్నాడు. యాంజియోగ్రామ్ చేయించడానికి ఇక్కడికి ఎందుకు రావాలని అడిగాను. ఆయన అపాయింట్మెంట్ 2 months తర్వాత ఉందంట. డైలీ ఈజ్ గెటింగ్ ఏ చెస్ట్ పెయిన్, ఈ వాంట్ ఎవాల్యుయేట్ ఫర్ దట్. ఇప్పుడు ఈ ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ ఒక 2 months డిలే ఉంది. ఎమర్జెన్సీ పోతే ఎమర్జెన్సీలో మేము చెప్పలేము, ఇది నాన్ ఎటికల్ లాగా ఉంది. ఈ వాంట్ క్లారిఫికేషన్. ఎంతో భయం ఉంటుంది చాలామందికి. మరి ఇక్కడ మన దగ్గరకు వచ్చి ఫోన్ చేసి మనల్ని ఆ టైంలో కూడా డిస్టర్బ్ చేసి ఒక చిన్నదానికి పెద్ద కంప్లైంట్ చేసి గోల్ జడ్జి చేస్తున్నారు కదా. ఆ రెస్పెక్ట్ మనం ఎందుకు డిజైన్ చేసుకోలేకపోతున్నాం అనేది. I acknowledge the presence of Principal of Meghna Dental College, Dr. Pratap. Please. ద సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం డిమాండ్ చేయాల్సింది గవర్నమెంట్స్ ఇదే. మనకి కావాల్సిన డిగ్నిటీ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ద అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ టు దిస్ సెక్టర్. సార్ ఎలాగో మన ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు, సార్ దాంట్లోంచి వచ్చారు కాబట్టి మనము ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా గవర్నమెంట్స్ని లేకపోతే ఏదైనా ఒక మనల్ని రూల్ చేసే పరిపాలన వర్గాన్ని మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే డిమాండ్ ఉన్న ఫీల్డ్ ఇది. ఈ సెక్టర్కి చాలా అవసరం నిధులు. ఈ బడ్జెట్ అలొకేషన్స్ అనేది ఈ సెక్టర్కి పెంచాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ అవుతాయి, మన యొక్క హెల్త్ కేర్ యొక్క బేసిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క నీడ్స్ వెళ్తాయి, మన యొక్క అవసరాలు పెరుగుతాయి, డిగ్నిటీ రెస్పెక్ట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఇన్ ద ఫారెన్ ఆర్ డిఫరెంట్. వాళ్ళ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్లో ఎక్కువ వస్తాయి. ఆ బడ్జెట్ని దానివల్ల ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, హెల్త్ సెక్టర్ అనేది చాలా డిమాండింగ్లో ఉంటుంది. హాస్పిటల్స్లో కూడా అన్ని ఫెసిలిటీస్తో ఉంటాయి. డాక్టర్స్ యొక్క పే కూడా చాలా డీసెంట్గా ఉంటుంది. అవైలబిలిటీ ఒకవేళ తక్కువైనా వాళ్ళ రెస్పెక్ట్, వాళ్ళ యొక్క వాల్యూము, వాళ్ళ యొక్క టెక్నికల్ స్కిల్స్, వాళ్ళ యొక్క టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్, ప్రొసీజర్స్, దాని యొక్క డాక్యుమెంటేషన్ ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుంది. ఒక్కళ్ళు కూడా వేరే వాళ్ళు వచ్చి దీంట్లో వేలు పెట్టడానికి చూపించడానికి ఎక్కడా ఉండదు. సో అది మనం ఇక్కడ తెప్పించుకోవడానికి ఒక మార్గం అలిగేషన్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ డాంబికాలు, ఆడంబరాలు, పెళ్లిళ్ళకి కోట్లు ఖర్చు చేయాలి, ఇట్లాంటి వాటి మీద ట్యాక్సులు అవన్నీ ఎక్కువ లేవు. వాటిని తగ్గించుకొని వేరే సెక్టర్స్ నాన్ డిమాండింగ్ ఫీల్డ్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే మెయిన్ డిమాండింగ్ ఫీల్డ్లో ఉంది. బేసిక్ డిమాండ్స్, హౌసింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా వరకు నీడ్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎలొకేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఇది మనకు కావాలి. శ్రీశైలం సార్ చెప్పింది ఒక లాస్ట్ పాయింట్ లాగా చెప్తాను. నేను చూసింది ఏంటంటే కమింగ్ డేస్లో మన హెల్త్ సెక్టర్ ఇంకా దారుణంగా పడిపోతుంది. ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ప్రాక్టీస్ చాలా సఫర్ అవుతారు. ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్తున్నాను. ఎంఎన్సీస్, కార్పొరేట్స్ వచ్చేసి డెఫినెట్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రూల్ విత్ ద ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ చార్జ్ 50 years ప్లాన్స్లో అదే ఉంటుంది. విత్ సో మచ్ బ్లాక్ మనీ ఉన్న వాళ్ళు,
ఆల్రెడీ క్యాపిటలిస్టులు, వీళ్ళు ఫండింగ్ అంతా హెల్త్ కేర్లో ఆల్రెడీ జరుగుతుంది. హైదరాబాద్ లెవెల్లో చాలా కంట్రీస్లో జరుగుతుంది, చాలా నగరాల్లో జరుగుతుంది, బాంబేలో, ఢిల్లీలో అవన్నీ. అవి ఇక్కడికి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఇండివిజువల్ లెవెల్లో ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో డెఫినెట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్. ఎర్నింగ్ వైజ్ అయినా, రెస్పెక్ట్ వైజ్ అయినా ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఈ డిమాండ్స్ పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే మన యొక్క రెస్పెక్ట్ పెరుగుతుంది, యాజ్ ఏ డాక్టర్ మన యొక్క వాల్యూ పెరుగుతుంది. సో సేఫ్టీ కూడా పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే ప్రెమిసెస్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి, దాంట్లో సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కూడా పెరుగుతాయి కాబట్టి మనం స్పెషల్గా డిమాండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఏదో స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్స్ కావాలని, మన యొక్క స్టాండర్డ్స్, మన యొక్క ప్రొటెక్షన్ మనం హాస్పిటల్లోనే పెరుగుతాయి కాబట్టి అందరూ కూడా బాగుంటుందని నా యొక్క ఒపీనియన్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ సార్. Colleagues and juniors, it's a very unfortunate incident. I say condolences to the departed soul. And actually, the problem is raising our kids, both boys and girls, should be started within ourselves, so that we should respect girls. And next, in duty places, we should provide more security. We should not allow intoxicated persons to the hospital. That should be the first solution, what I feel. As we are driving a motorcycle or something else, we feel that alcoholic test will be done. It's the same thing. If somebody is entering into a big institution, let's check that intoxication levels, so that even though if somebody has got bad ideas also, intoxication is the main culprit to erase the limitations. There will not be any fear to that person, so he wants to do some crime. So if we are cutting short at that level only, I think it is better. That is one. Second, more CC cameras should be provided. As my colleague madam said, if I want to walk in a corridor in midnight, even I feel some fear-like feeling. So if you provide more CC cameras, and why don't you put lab investigations in the same premises? For example, in our government junior medical college, the lab is far away from the main hospital. So if somebody wants emergency reports, we are sending our kids. So those who are working as the juniors, we are sending. But instead of that, if you provide some system to collect samples, so we need not send the qualified doctors there. So that is one more suggestion I want to give. And in our profession also, we are thinking that if we are giving more number of hours time to our PGs or house surgeons, they will learn, they will exhaust. What I feel, quality of education should be for limited hours, and in the late nights you should send the samples through somebody else. You need not indulge junior doctors to do such works. And duty doctor room and duty doctors, junior doctors room should be very near to the ward, and it should be in safe zone, and more police system should be inculcated to the hospital, so that more checks will be there, and CC camera footage, and nearby all facilities nearby the working ward. For example, emergency reports are needed. A gynecologist or any gynac PGs should not run to Telangana lab. They should be provided in the near vicinity of the ward. These are the things which can prevent such incidences, what I feel. Thank you for giving the opportunity. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్కు మన డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి గారు మనకు ఎమ్మెల్యే గారు రావడం చాలా సంతోషము. అట్లీస్ట్ అతని ద్వారానైనా, ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారానైనా పబ్లిక్ మన బాధలు ఏంటియో కరెక్ట్గా తెలుస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇటువంటి అన్ని మనం డాక్టర్స్ ప్రతి ఇష్యూలో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. అందరికీ అన్ని విషయాలు తెలుసు, కాకపోతే పబ్లికే రికగ్నైజ్ చేస్తలేరు. ఒక నిర్భయ యాక్ట్ అయినప్పుడు
బస్సులో ఒక అమ్మాయిని రేప్ చేసి మర్డర్ చేసి రోడ్డు మీద పాడేస్తే అది ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ అయింది, చాలా పెద్ద ఇష్యూ అయింది. దాని మీద నిర్భయ యాక్ట్ కూడా వచ్చింది. కానీ ఇదేటువంటి పరిస్థితి, ఒక డ్యూటీ డాక్టర్ హాస్పిటల్లో ఉండి తన రూమ్లో డ్యూటీ చేసి 36 అవర్స్ కంటిన్యూస్గా డ్యూటీ చేసి రెస్ట్ తీసుకుంటున్న పరిస్థితిలో మామూలు రేపు కాదు, ఇది ప్లాండ్ మర్డర్ అండ్ రేప్. 4-5 కలిసి చాలా క్రూయల్గా హింసించి రేప్ చేసి కళ్ళద్దాలతోటి కంట్లో పొడిసి షోల్డర్ బోన్స్ విరిసేసి ఇది హిప్ బోన్స్ విరిసేసి రకరకాల ఇంజరీస్ చేసి బ్లీడింగ్ అయ్యేటట్టు హింసించి చంపడం మాత్రము చిన్న మామూలుగా రేపు లాగా మీరు అనుకోవద్దు. ఇది మామూలు రేపు కాదు, నిర్భయ కంటే 10 రెట్లు సీరియస్ అయిన విషయం. అది మన పబ్లిక్ గుర్తించేటట్టు చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ఏదో డ్యూటీ చేసి డ్యూటీ రూమ్లో పడుకోవడం కూడా తప్పేనా? రోడ్డు మీద పోయినప్పుడు సరే బిహేవియర్ బాగాలేదు, డ్రెస్సులు బాగాలేవు, అవన్నీ మనం చెప్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది, తర్వాత మన డాక్టర్స్ చెప్పినట్టు మన అమ్మాయిలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, అబ్బాయిలకు చెప్పాలి, మంచి నడవడిక నేర్పాలి, మన కరెక్ట్ పద్ధతులు నేర్పాలి, ఇవన్నీ కరెక్టే. తర్వాత హాస్పిటల్లో కూడా ప్రొటెక్షన్ కొరకు సీసీ కెమెరాలు ఉండాలి, ఇవన్నీ కరెక్టే. కాకపోతే ఎప్పుడు పబ్లిక్ వీటిని నేరం చేసేవారికి భయం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫారిన్లో ఇంతకంటే వల్గర్గా డ్రెస్సులు వేసుకుంటారు. యూరోపియన్ కంట్రీ, అమెరికాలో ఒక్కరు కూడా ఒక మొగాడు కానీ ఎవడు కానీ కన్నెత్తి కూడా చూసేంత ధైర్యం ఉండదు వాళ్ళను. ఎందుకు ఉండదు? మన దగ్గర ఎందుకు అట్లా పిచ్చి పిచ్చి పనులు ఎందుకు చేస్తున్నారు? లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రాపర్గా లేదు మన దగ్గర. ఎవరినో ఇరికించవచ్చు, 20 ఏళ్ళు లాగించవచ్చు, మళ్ళీ బయటకు తీసుకురావచ్చు. ఇప్పుడు కలకత్తాలో అయింది అదే కదా, 4 ఎవరో వేసిపోతే ఎవరినో బకరాగాడిని పట్టుకొని వాటితో కమిటీ వేయించేసి నేనే వేసినాను, నాకు ఊరేస్తారా వేసుకోండి. 4 ఆల్రెడీ డైవర్స్ ఇచ్చినండి, నోన్ క్రిమినల్ ఇన్వాల్వ్ చేసుకోండి, ఇరికిచ్చేసి మళ్ళీ బయటకు తెస్తానని అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడము, డబ్బులు ఇస్తానని చెప్పడము. తెస్తామని తప్పు చేసినోడు తప్పించుకోవడం ఎంత ఈజీ అనేది మన దగ్గర ఉంది. కాబట్టి కోడి కత్తి కేసులాగా ఎవడో చేస్తాడు, ఏదో చేస్తాడు, ఎవడో బకరా అవుతాడు. తర్వాత అక్కడ విజయవాడలో ఒక అమ్మాయి నర్సింగ్ స్టూడెంట్ను రేప్ చేసి మర్డర్ చేసినట్టు ఎవరినో ఇరికిస్తారు, బకరాలను ఇరికిస్తారు, అసలు ఎస్కేప్ అయ్యేటట్టు చూస్తున్నారు. అయితే ఈ ఇష్యూలో కూడా అది ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత సిబిఐకి ఇవ్వమంటే 1 వీక్ టైం అడగడం, అట్లీస్ట్ 24 అవర్స్ టైం ఇవ్వడం. ఎందుకు అంత టైం అడగడం? ఎవిడెన్స్ను మొత్తం నాశనం చేయడానికి. ఇప్పుడు జరిగింది అదే కదా, అదే రూమ్లో 1000 మంది వచ్చేసి ఈ ఇష్యూకు సపోర్ట్గా వస్తున్నట్టు వచ్చి రూమ్లోకి వచ్చేసి హోటల్ మొత్తం, హాస్పిటల్ మొత్తం డ్యామేజ్ చేసి ఎక్కడైతే ఇది క్రైమ్ అయిందో ఆ క్రైమ్ సీన్ మొత్తం ఎవిడెన్స్ లేకుండా డిస్ట్రాయ్ చేయడము. గవర్నమెంట్కు పోలీసుకు తెలియకుండానే జరుగుతుంది ఇదంతా. అంత తెలియకుండా ఉంటే గవర్నమెంట్ ఎందుకు, పోలీస్ ఎందుకు? అది తెలియకుండానే ఎవరైనా చేయగలుగుతారు. అట్లనే 1000 మంది వస్తే కూడా ఎందుకు వచ్చినారో తెలియదు, ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు, పోలీసులే వారిపోవడము. గవర్నమెంట్కి ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీ లేనే లేదా? గవర్నమెంట్కి తెలియకుండానే అవుతుంటాయి ఇవన్నీ. కాబట్టి గవర్నమెంట్ కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నది, లోకల్ పోలీసు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నది. ఏమంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ను, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పొలిటిసైజ్ చేసి ఇష్యూను మొత్తంకు ఇది న్యాయం జరగకుండా చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇట్లాంటివి జరగకుండా చూడవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఏ రాజకీయ పార్టీలైనా ఇట్లాంటిది అయినప్పుడు సీరియస్ కండెమ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది, స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని అందరు ముక్త కంఠంతో కోరుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అయితే ఇట్లాంటి పరిస్థితులు వస్తూనే ఉంటుంది. గవర్నమెంట్లు, ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ పార్టీ వీళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం అయితేనే ఉంటాయి. కానీ ఎన్ని క్రైమ్స్, టెర్రరిస్టులు ఉన్నారు, టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్ జరిగితే దానికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నది, మొత్తం టెర్రరిస్ట్ అందరినీ నాశనం చేయడానికి, దానికి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఎట్లయితే ఉన్నది. తర్వాత ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ చేస్తే ఈడీ అనేది ఎట్లున్నది, మొత్తం ఒక గవర్నమెంట్ ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ సిస్టమ్కు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే అప్పుడు ఏ గవర్నమెంట్ మాట వినరు వాళ్ళు. మొత్తము ఎవరు తప్పు చేసినారో వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఏది కోర్టుకు సబ్మిట్ చేసేదాకా ఏ గవర్నమెంట్ మాట వినరు. అట్లనే ఇంటర్నేషనల్ ఉన్నది, రా ఉన్నది, RAW రా ఉన్నది. తర్వాత బార్డర్లో ఏదో అవుతుంది, టెర్రరిస్ట్ అవుతున్నది, బాంబులు అవి ఉన్నదంటే నేషనల్ ఏదో ఉంది కదా. అట్లాంటిది ఒక సిస్టమ్ను క్రియేట్ చేసి మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కడ ఏ స్టేట్లో అయినా, ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్న స్టేట్లను సర్టెన్ సీరియస్నెస్ను బట్టి ఆ సిస్టమ్కి ఇచ్చేయాలి, హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేయాలి. చేస్తే వాళ్ళే మొత్తము ఫైనల్ చేసి కోర్టుకు సబ్మిట్ చేసేదాకా ఏ గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్గా అథారిటీ ఇవ్వాలి. అట్లాంటిది మనం కోరుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ప్రతిసారి మన తప్పులను మనం ఇట్లుండాలి, మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మనదే తప్పు అన్నట్టు ఫీల్ కావడం ఏందండి? పనిష్మెంట్ అనేది సీరియస్ ఉంటే ఎవరైనా రౌడీ కూడా స్ట్రిక్ట్గా మంచిగా అవుతాడు. పనిష్మెంట్ లేకపోతే మంచోడు కూడా ఎనిమల్ అవుతాడు.
అది మనం గుర్తించాలి. అది మనం గుర్తించకుండా మన తప్పులు మన మీటింగ్లకు మనం రాలేదు అని, మనం ఏదో రిప్రజెంట్ చేయలేదని మనమే బ్లేమ్ చేసుకోవడం. కానీ గవర్నమెంట్ను ప్రెషరైజ్ చేయాలన్నా వద్దా? గవర్నమెంట్ను ప్రెషరైజ్ చేసి ఇట్లాంటి యాక్ట్ తీసుకోవాలి రావాలని సీరియస్గా మనం ప్రొటెస్ట్ చేసి రికగ్నైజ్ చేసేటట్టు ఫైట్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఇక్కడనే ఉన్నారు కాబట్టి ఇటువంటి మెసేజ్ గవర్నమెంట్కి పోయేదాకా తీసుకెళ్ళి మనందరికీ సహాయం చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది ఓన్లీ డాక్టర్స్ ఇష్యూయే కాదు, మొత్తం లేడీస్ ఇష్యూ, ఇండియా ఇష్యూ. దాన్ని సీరియస్గా రికగ్నైజ్ చేసి ముందుకెళ్ళి తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Lots are not sound so that the government can hear. It is not just BJP and West Bengal government are fighting against each other. It is so unethical things that are happening in and around us. So it is our responsibility and duty to make our children more fight against these type of inhuman acts. And now uddesham endante basically మనము మన పిల్లలకి స్పిరిచువాలిటీ అండ్ ఆర్ కల్చర్ నేర్పిస్తే ఇవన్నీ తగ్గుతాయని అనుకుంటున్నాను. దట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. అండ్ రిగార్డింగ్ అదర్ థింగ్స్ I don't know, but we are, as a dental association, representing the dental association team, I am supporting and we want to congregate with IMA to make a little more sound so that the government can hear. Thank you. Thank you. Yes, sir. Dr. Bhupat Reddy Garu, President, IMA, Secretary and the other official members, senior doctors and my dear colleagues. Today, we are here to condemn the act that has happened on a duty doctor, and even though the strength is less, maybe because the weekend people have gone outside, that is another thing. But as a principal of the dental college for last 8 years, I am seeing the number of girl students is increasing year by year. Almost 80 students in a batch of 100 are girl students now. I think the same is there in the medical colleges also. So this medical profession is becoming more and more sensitive and more delicate. Professionals are coming out in coming years also. So the time is for the safety of ourselves and safety of the doctors who are providing health care to the patients. And sir is there with us, Bhupat Reddy sir. You please raise the voice, sir, in the assembly and also in the government, so that the problems faced by the doctors is noticed by the government. I think the present CM Revanth Reddy Garu and Health Minister, they are very responsive to the public issues. And same thing, please sir, being a doctor, you have seen 35 years of your clinical practice, and you are the right person to represent us, sir, in the legislative members and legislative councils also. And from dental association and from college, we are here to express our solidarity for all the steps taken by the Indian Medical Association, and we strongly condemn the brutal act of murder of a duty doctor. And oka భావి భారతదేశంలో ఇట్లాంటి హింస జరగకుండా కఠినమైన చట్టాలు తీసుకురావడానికి మనందరం ఏం చేయాలో మనం నిర్ణయించుకోవాలి. ఒకరోజు మనం ఓపీ సేవలు నిలిపివేసినంత మాత్రాన దీనికి ముగింపు రాదు. Ultimately, the sufferers are the patients who are not being treated by the doctors today, but the sufferers should be the persons who are doing this all illegal activities. So, illegal activities చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష ఎట్లుండాలంటే, నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా చేయాలంటే ఆలోచన రావడానికి భయపడాలి. అంత కఠినమైన శిక్షలు రావాలి. దాని కొరకి ప్రభుత్వాలు ముందుకు రావాలి. అండ్ any sort of representation, sir, from the Dental Association and Medical Association to the government, delegates will come from our side, sir. I am IDA to give the proper delegation to the government. From our side, we are ready, sir. Whenever you call, we will come and represent, sir. Thank you, Anand. అంటే ఎవరితోనైనా అయి ఉండొచ్చు, కానీ మన ఫ్యామిలీలో అయింది, మన డాక్టర్స్ ఫ్యామిలీలో అయింది కాబట్టి మనం పోరాడాలి. కానీ ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ మనకు ఒక గుణపాఠం. కానీ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం? ఈ క్రిమినల్ లాస్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి, కరెక్టే, కానీ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ కాట్ అంటే
క్రిమినల్ యాక్ట్ ఎంత హీనియస్గా ఇచ్చినా నిజంగా చేసిన వ్యక్తే అరెస్ట్ అవుతున్నాడా, చేసిన వ్యక్తే శిక్ష పొందుతున్నాడా? ఈ లూప్ హోల్స్ అన్నీ మనం సరిదిద్దుకుంటే కానీ ఈ క్రిమినల్ యాక్ట్స్ ఎంత స్ట్రిక్ట్గా చేసిన వాడికి శిక్ష పడే అవకాశం అయితే తక్కువే ఉంటుంది. ఇంకొకటి అంటే మనం చూస్తున్నాం మనుషులు ఎంత కిరాతకంగా మారుతారు అని. సో చిన్నప్పటి నుంచే ఎంపతి, యాక్ట్ ఆఫ్ కైండ్నెస్ ఇవన్నీ పిల్లల్లో ఇన్కల్కేట్ చేసే విధంగా మనము ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి కొత్త సొల్యూషన్స్ ఎత్తుకాలి. సో అంగన్వాడీ వీళ్ళంతా చిన్న చిన్న పిల్లలు అక్కడ తీసుకొని ఎంత ఎంపథెటిక్గా ఉండాలి ఒక మనిషి పట్ల. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ రేప్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓవరాల్ క్రైమ్. ఒక కైండ్నెస్ అనేది ఇన్స్టిల్ చేయాలి పిల్లలు. సో కొత్త ప్రొఫెషన్స్కి మనకి ఎంతగానో స్కోప్ ఉంది, అవన్నీ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే సోషల్ టీచింగ్స్ కానీ సోషల్ ప్రోగ్రామింగ్స్కి కానీ కొత్తగా ఆలోచించి చిన్నప్పటి నుంచే ఒక పిల్లాడికి కైండ్నెస్, ఎంపతి ఎలా చూపించాలి వేరే వాళ్ళ పట్ల ఇవన్నీ నేర్పించేటట్టు మనం డిజైన్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇంకొకటి నేను చాలా ఇళ్ళ నుంచి వింటున్నాను, మనకి డాక్టర్స్ తక్కువ ఉన్నారు, ఇంకా డాక్టర్స్ కావాలి అంటున్నారు. కానీ రక్షణ కల్పించే వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. మనకి రక్షణ కల్పించే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి. సో ఆ ఫీల్డ్లో కూడా స్కోప్ పెంచితే బెటర్ అన్న ఫీలింగ్. ఇంకొకటి ఇవాళ రేపు హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ బదులు మేబీ అందరు ఆడవాళ్ళు సేఫ్టీ కిట్స్ క్యారీ చేయాల్సి వస్తుందేమో. ఒక కత్తి, ఒక పెప్పర్ స్ప్రే, అలారమ్స్ ఇవన్నీ క్యారీ చేయాల్సి వస్తుందేమో. బట్ ఎనీవే 2 sides నుంచి మనం ట్రై చేయాలి. అంటే కింది నుంచి మొక్క స్టేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలా మార్చాలన్నది మనము ఆలోచించాలి. ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్కి మనం ఎలా ప్రొటెక్షన్ పొందాలన్నది కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఈ చేంజెస్ వస్తే కానీ మన సొసైటీ బెటర్ అవ్వదన్నది నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ. సభకు నమస్కారం. Intoxication is the main culprit. To erase the limitations, there will not be any fear to that person. Very gruesome manner. అది చాలా బాధాకరము. సో ఈ గ్రూసమ్, ఈ హోలిగన్స్, ఈ గుండాయిజం ఇది దినదినానికి మనుషులు మృగాల్లాగా మారిపోతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. దీనికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది మనకు కఠినమైన యాక్ట్స్ కావాలి. నిర్భయ యాక్ట్ అని తెచ్చారు మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో. కానీ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్డ్ అంటే యాక్ట్స్ వస్తున్నాయి కానీ దాని యూటిలైజేషన్ ఎంతగానో నిజంగా అవుతున్నది అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఈరోజు మన డాక్టర్ కమ్యూనిటీలో అయింది కాబట్టి మనం ఇందరం బయటికి వచ్చినాం. డిడ్ వి కమ్ అవుట్ ఎనీ టైమ్ వెన్ ఇట్ హాస్ హ్యాపెన్ టు ఎనీ అదర్ గర్ల్? డిడ్ వి కమ్ అవుట్? ఎవ్వరము రాలేదు. టుడే ఆర్ వి ఎక్స్పెక్టింగ్ అదర్స్ టు కమ్ అవుట్ ఫర్ అస్? Did any other association, did any other women organization throughout the country had come support of this issue? Vachara lena, just tell me. Hardly they have come. Hardly, sir. Hardly. నిర్భయ కానీ దిశ చట్టం వచ్చినప్పుడు మహిళా సంఘాలు, విమెన్ కమిషన్ అందరూ వచ్చి దిగిపడ్డారు. కానీ దిస్ విమెన్ కమిషన్ డిడ్ ఇట్ కమ్ అండ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్? చేయలేదు. Why it is for only for doctor community they treat us like this? Anedi, we have to introspect ourselves. First and foremost, our community is a very, very, very weak and a soft community. Manamu andaram strong ga kavali. Manam we are only manamu goda geeskoni dan lopatne untunnam. We are not coming out to the society. We are not coming out to the society and seeing their causes. Kabatti we are also getting the less introspection ante vaalla daggara nunchi kuda manaku less support vastunnadi. So manamu ee roju manam andaramu ee okka roju 24 hours band ani kaadu, manaku kavalsindi manamu వచ్చే వరకు మనం పోరాడాలి. మెయిన్ ఇస్ సెంట్రల్ యాక్ట్, సిపి యాక్ట్ అనేది వచ్చే వరకు we should not leave. IMA is very strong on it. They have had a talk with the union ministry.
అని మనకు సెంట్రల్ యాక్ట్ వచ్చే వరకు మనం పోరాడితే డెఫినెట్గా మన వాయిస్ అనేది వినబడుతుంది అక్కడ. సో ఈ ఒక్క రోజే పోరాడి మనం బ్యాక్ టు అవర్ వర్క్ పోకూడదు. ఐ థింక్ దిస్ షుడ్ కంటిన్యూ. అండ్ ఇంకొకటి, IMA హాజ్ ఆల్సో ఇన్సిస్టెడ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ టు ట్రీట్ హాస్పిటల్స్ యాజ్ సేఫ్ జోన్స్. సేఫ్ జోన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎయిర్పోర్ట్లో పోతే ఎంత చెకింగ్ అవుతుంది, సిమిలర్లీ దే వాంట్ ఆల్ ది గవర్నమెంట్ సెక్టర్ హాస్పిటల్స్ కమ్ అండర్ ద సేఫ్ జోన్. సేఫ్ జోన్ వస్తే దే విల్ చెక్ హూ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, హూ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్. అటువంటిది కూడా ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఐ థింక్ డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి గారు మన స్టేట్లో కూడా ఐ థింక్ యూ షుడ్ స్పీక్ అవుట్ ఇన్ యువర్ అసెంబ్లీ సెషన్ నెక్స్ట్ టైం టు మేక్ ది ఆల్ ది హాస్పిటల్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు బీ ఏ సేఫ్ జోన్. సరే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి రాకపోయా, మన స్టేట్లోనన్నా వీ షుడ్ బి అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ద సెంటర్ సో దట్ దే విల్ గెట్ ఇట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. సో మన హాస్పిటల్ సేఫ్ జోన్ కిందికి రావాలి, వస్తే మన అమ్మాయిలకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. నిన్న ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ వాస్ టెల్లింగ్, ఐ షుడ్ నాట్ టెల్ యూ మేడం బట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, government hospital, I think there are many PGs also and SRs and all are here, they don't have a bathroom facility. Bathrooms kanta bolts kuda levanta government hospital lo. They are working in such horrible conditions. So ekkadi nunchi safety anedi unnadi ammayilaku. So safety, mana safety kosamu manam andaramu poradale. All of you should come out. Ee roju really it is good, many have come, but if more would have come it would be really nice. సో అందరం కూడా కలిసికట్టుగా మనం యునైటెడ్గా ఉంటే మన అసోసియేషన్ వీక్ కాదు అనేది మనం ప్రూవ్ చేస్తే డెఫినెట్గా మనం సాధించవచ్చు. లైక్ హౌ ది అడ్వకేట్స్ అసోసియేషన్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో సిమిలర్లీ మనం కూడా స్ట్రాంగ్ కావాలి. వీ మస్ట్ నాట్ బి అ వీక్ అసోసియేషన్. ఆల్ ఆఫ్ us should get strong, fight for our cause. Definitely we will see safer new generation in the next generations to be. All will be safe at their workplaces, and thank you for giving me this opportunity. Thanks one and all. ఇంకా నాలుగోది చాలా మంది చాలా చెప్పినారు, వాటిని ఏకీభవిస్తూ ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారు భూపతిరెడ్డి సార్ వచ్చినారు. సార్ దురదృష్టకరము. దీనికి సొల్యూషన్స్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ పాఠ్యాంశాలలో ప్రైమరీ స్కూల్ అబ్బాయిలకు ఎలా పెంచాలి, వాళ్ళది ఎట్లా బ్రాటప్ చేయాలి అనేది ఒకటి ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్ చేస్తే బాగుంటుందని నాకు ఫస్ట్ ఒక అభిప్రాయము. రెండవది, నిర్భయ యాక్ట్ని ఖచ్చితంగా ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వితిన్ 24 to 48 అవర్స్లోనే వాళ్ళని కల్ప్రిట్స్ని అరెస్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి. మూడవది, మన ప్రొఫెషన్ చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నట్టు క్లినికల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికి IMA ట్రై చేస్తున్నది, అది వచ్చేటట్టు చూడాలి. ఇంకా నాలుగవది, చాలామంది చాలా చెప్పినారు, వాటిని ఏకీభవిస్తూ ఈరోజు మన ఎమ్మెల్యే గారు భూపతిరెడ్డి సార్ వచ్చినారు. సార్, నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ గురించి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి చెప్పింది, హౌస్ ఏజెంట్స్ అయిపోయిన అమ్మాయి, అది 100% కరెక్ట్. నేను ప్రత్యక్షంగా చూసినాను. ఇప్పుడు కారిడార్స్ ఆఫ్టర్ 5 తర్వాత వెళ్తే ఎక్కడ ఎవరు సెక్యూరిటీ ఉంటారు పైన. ఈ హౌస్ సర్జన్స్ కానీ జూనియర్ డాక్టర్స్ కానీ వాళ్ళకి పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు సమాజంలో. అప్పుడప్పుడే చదువుకొని బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు. అది వెరీ అన్సేఫ్ జోన్ అనుకుంటా. సార్, మీరు దీంట్లో ఒకసారి మీరు పర్సనల్గా విజిట్ చేయండి మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ని. నాకు అనిపించింది అంటే చాలా అన్సేఫ్ ఉన్నది. ఇప్పుడే ఒక మేడం కూడా చెప్పినారు, నైట్ డ్యూటీ పోవాలంటే నైట్ కథ కాదు మేడం, ఈవినింగ్ కూడా మీరు పోలేరు. ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్ 3 or 4 పబ్లిక్ మూవ్మెంట్ ఉండదు, లైట్స్ ఉండవు కారిడార్లో. సార్, ఎక్కడా లైట్స్ లేవు, ఏదో ఒకటి అలా వెలుగుతుంటుంది, సెక్యూరిటీ కింద ఉంటారు, పైన ఎవరు ఉండరు. ఆ టైంలో స్టూడెంట్స్, హౌస్ సర్జన్స్ కానీ SRs కానీ PG స్టూడెంట్స్ కానీ ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకి చాలా అన్సేఫ్గా ఉన్నట్టుంది. దాని గురించి సార్ మీరు ఒకసారి పరిశీలించి ఇది చూడండి సార్. ఇంకా రెండోది, సుభాష్ సార్ ఒకటి చెప్పాడు, మంచి పద్ధతి. ఇది యాక్ట్ ఒక సపరేట్ ఒకటి యాక్ట్ తీసుకురావడం చాలా ఇంపార్టెంట్. లేడీస్ మీద ఏదైనా జరిగితే ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకునేట్టు. నిర్భయ లెక్క నిర్భయ సరిపోతుందో లేదో తెలియదు కానీ ఇంకొక యాక్ట్ తెస్తే బాగుంటుంది. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు సరిగా. అది అట్లనే మన మెడికల్ ప్రొఫెషనల్స్ మన వాళ్ళు కూడా క్లినికల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనకు చాలా వరకు ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. సార్, మళ్ళీ ఒకసారి ఇంతకుముందు ఒక ఇన్సిడెంట్ మేము గుర్తు చేస్తున్నాను IMA తరపు నుంచి. గతంలో
ఒక ఎస్ఆర్ సైకాట్రీ ఎస్ఆర్ నా దగ్గరికి కాలేదో ఇంజురీ చూపించుకునేదానికి వచ్చింది. చూపించుకున్న తర్వాత ఆ అమ్మాయి చెప్పింది, సార్ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను, ఇక్కడ కన్సర్న్ ఒక ఆఫీసరు సూపరింటెండెంట్ హోదాలో ఉన్న ఒక ఆఫీసరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మాకు అది ఎస్ఆర్షిప్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేదానికి షేక్ హ్యాండ్ అడుగుతున్నాడు, మమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు, డిన్నర్ ఇవ్వాలా బయట ఇవ్వాలని కొద్దిగా ఇర్రిలెంట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇమీడియట్గా అప్పుడు నేను ఐఎంఏ సెక్రటరీ ఉంటిని, సురేష్ కుమార్ సార్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు. ఇమ్మీడియట్గా మేము ప్రిన్సిపాల్ మేడం దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం. మేడం ఇమ్మీడియట్ యాక్ట్ చేసి అతను ఆ రోజు రిజైన్ చేయించినాం. మేము రిజైన్ చేయించి అప్పుడే ఫ్యాక్స్ పంపించి ఫ్యాక్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయించినాం. ఆ ప్రిన్సిపాల్ మేడం ఇందిరా మేడం ప్రాంప్ట్గా యాక్షన్ తీసుకుంది. దాని మీద మాకు కలెక్టరేట్ నుంచి కొద్దిగా ఒత్తిడి వచ్చింది, ఎందుకు మీరు పోయి దౌర్జన్యంగా సార్తో రిజైన్ చేయించినారని. సరే మేడం ఓపెన్ డిబేట్ పెట్టండి, కూర్చుందాము, మేము ఓపెన్గా మాట్లాడతాము. ఆ అమ్మాయి చెప్పింది, కంప్లైంట్ చేసింది, కాదో లేదో కనుక్కుంటామంటే తనకి వెనుక తగ్గి అతన్ని రిజిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయించినారు. అట్లా నేను అనేది ఏదంటే ఏదైనా జరిగినా అక్కడికక్కడే రిజల్యూషన్ అయ్యేదంటే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తే హాస్పిటల్కి అడ్వైజరీ కమిటీ లాగా అమ్మాయిలు ఇప్పుడు హౌస్ సర్జన్స్ కానీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎస్ఆర్లు కానీ వాళ్ళకి పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. వాళ్ళు భయపడి చెప్పలేరు ఏదైనా జరిగినా కానీ, ఏదైనా వాళ్ళకి డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్ అయినా కానీ దే వోంట్ కమ్ అవుట్. కాబట్టి ఒకటి కమిటీ అనేది ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్లో ఫామ్ చేసి పెడితే బాగుంటుంది. ఏదైనా ఎవరికైనా గ్రీవెన్స్ ఉంటే ఇప్పుడేటగా వాళ్ళు పోయి చెప్పుకునేదంటూ. సార్ మీరు దీని మీద ఒక ప్రత్యేకంగా చూడాలి. అది ఉన్నది కరెక్ట్, వర్క్ ప్లేస్ ఉన్నది, కానీ అది ఎవరు పాటిస్తలేరు. కనీసం హాస్పిటల్లో ఒక గ్రీవెన్స్ కమిటీ కనీసం ఉన్న మన ఎస్ఆర్స్ కానీ హౌస్ సర్జన్స్ కానీ లేడీ డాక్టర్స్ కానీ. నమస్కారము. సో ఈరోజు మనము ఈ కండోలెన్స్ యాక్ట్ లేదా ఆల్ ఇండియా ప్రొటెస్ట్ అనేది జరిగిన హేయకరమైన హీనమైన డాక్టర్ మౌమితా దేవినాథ్ గురించి జరుపుకుంటున్నాము. నేను కోరుకునేది, సో ఈ ఒక్క రోజుతో మనము ఈ ప్రొటెస్ట్ని ఆపేయడం కానీ జరగకుండా దీని యొక్క స్ట్రాంగ్ పాయింట్ అనేది మన నేషనల్ ఐఎంఏ ద్వారా కూడా మొత్తం మన మినిస్టర్ వరకు అంటే సెంట్రల్ దాకా వెళ్ళాలనేది నేను కోరుకునేది. మినిమం సేఫ్టీ, వర్క్ ప్లేస్ దగ్గర మినిమం సేఫ్టీ ఉండాలి. మనం ఇప్పుడిప్పుడే అందరు మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందుకెళ్తున్న సమయంలో మనం మన పిల్లలకు ఒక నిర్భయ గురించి, దిశ గురించి, అభయ గురించి చెప్పకుండా వాట్ ఈస్ గుడ్ అంటే మనం ఎంత ముందుకెళ్తే ఎంత గట్టిగా ఉండాలి అంటే మనం ఏదో మార్షల్ ఆర్ట్స్ అది నేర్చుకొని ఇది నేర్చుకొని ముందుకెళ్ళడం కాదు. మనం సొసైటీనే కింద రూట్ నుంచి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచే మంచిగా అంటే తోటి ఈ మన పిల్లలకి అన్నీ కూడా నేర్పించాలి. వాట్ ఈస్ గుడ్, వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అనేది, బిహేవియరల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ థ్యాంక్ యూ. రెడ్డి గారు, ప్రెసిడెంట్ IMA, President Thana, Secretary Thana, and all the members of IMA who have come for the IMA call for the national protest for this day. As all the members have given their valuable suggestions, I would like to say one thing is like you have to strengthen our association. Only then you will be heard in the society, and I request each and every member of IMA, they should be responsible for attending the meetings and come to the meetings and be a part of IMA. Then only our unity will be heard in the society all over. And I take this opportunity to say that hospitals, as few members have already mentioned, that the government hospital should be made a safety zone, so as the people who are coming, misculprits and who come with a bad intention to the hospital should be avoided, as the alcohol abuse and these drugs has become a very good menace, mass menace in the society. I have seen many of the people get addicted to the alcohol and drugs especially. This has been very prevalent all over the state. I am very sad to say it is in the Nizamabad also the people are consuming drugs, as ganja has been very rampant here. And there is no control, sir. The people are selling like anything, and even the students
as well as in Nizamabad city, as well as in the very towns also it has become rampant. And those who are consuming this ganja and illegal drugs, they are doing all miscreants and creating unsafe to the society. Those people are doing like whatever they are willing to do. I take this question to request Honorable MLA sir to see that the drugs are being controlled and be safe and bring a act for the safety of doctors in raise this issue in the assembly. I thank IMA for giving me opportunity. Thank you. Thank you, Dr. So, friends, we have a renowned personality. Many of us call Anna antuntaru. Can I feel comfortable saying it is Bhupat Reddy sir? But today you have come as an Anna only, sir, because as a big brother, lots of hope. Everybody is expecting from you, sir, that 18 గంటలు ఎక్స్ట్రా పని చేయమంటే కష్టపడడానికి చాలా మంది సిద్ధపడి ఉన్నారు. కానీ సెక్యూరిటీ లేని స్థితిలో 1 గంట కూడా ప్రాణాన్ని కాపాడుకొని పని చేయడం అంటే అది సాధ్యమైన పని కాదు. డాక్టర్లు ఫియర్లెస్గా ఉండాలి. వాళ్ళు చేసే పని ఏదైతే ఉందో ప్రాణంతో చెలగాటం ఆడే పని. పేషెంట్కి ఏమవుతుంది అనేది కూడా మాకు తెలియదు. అయినప్పటికీ కూడా ధైర్యం చేసి ఆపరేషన్లు కానీ వాళ్ళను ఇంటెన్సివ్ కేర్లో సపోర్ట్ చేయడానికి కానీ లైఫ్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి కానీ ముందుకు వస్తుంటారు సార్. కానీ సెక్యూరిటీ లేని సమక్షంలో వాళ్ళు చేయలేరు సార్. సో యాజ్ బిగ్ బ్రదర్ టుడే we request you and thank you for coming here in support of IMA sir. We are very happy that you have represented your government today, and please be as a messenger from our side. You know how doctors face, what are the issues doctors face, and you are a better person to convey that message. So lots of hopes on you so that you convey this message, sir. All the doctors come with a very good intention, with a bright intention, but nowadays the many men are choosing some other profession, and as Dr. Pratap sir was saying that in his college itself among the 100 students 80 are women. So it becomes more responsible for the government for building a character, also for improving the society and an image that it's a safe thing for women to also to practice medicine. So with these things I have a lot of hopes on you, sir. I request you to give your inputs and feedback, sir. నిజామాబాద్ ఐఎంఏ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ మరియు తానా ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ గారికి టుడే రియల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు జాయిన్ విత్ యూ టు కండోల్ ద డాక్టర్ మహుమిత. She was assaulted and raped and murdered. So this is very unfortunate incident. So I want to join with you for support of your cause. ఇది నిజంగానే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డాక్టర్ మహుమిత ఈజ్ ద ఫస్ట్ లేడీ, దెన్ షీ ఈజ్ అ డాక్టర్. సో ఎనీ మహిళ మీద ఏం ఇన్సల్ట్ జరిగినా కానీ డెఫినెట్గా అది కండెమ్ చేయాల్సిందే. అఫ్కోర్స్ అంటే ఈ మనం చూస్తూ ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్లో చాలా అవుతూ ఉన్నాయి రెగ్యులర్గా. So there are so many factors and it's a complex one. There's some areas it's a personal negligence, some areas it's a social irregularities, sometimes it's a lapse on the part of the government. So ఇవన్నీ మల్టిపుల్ కాంప్లెక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ జరగడానికి. కానీ ఎక్కడ జరిగినా కానీ డెఫినెట్గా ఇది కండెమబుల్ అఫెన్స్ అది. సో డెఫినెట్గా కల్పిట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళను ఈవెన్ హ్యాంగ్ చేయాలి. నాట్ ఓన్లీ అంటే పనిష్మెంట్ మీన్స్ ఓన్లీ ద హ్యాంగింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్. సో వాట్ ద గవర్నమెంట్ విల్ డూ అన్నది సో లెట్ us see. కానీ దీనికి అంటే మీరు అందరూ అనుకున్నట్టు చాలామంది డాక్టర్స్ ఇక్కడ మన ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ మాట్లాడింది అంటే అమ్మాయి డాక్టర్ కాబట్టి చాలామంది సొసైటీలో రెస్పాన్స్ కాలేదని అంటూ ఉన్నారు. ఐ థింక్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇస్ అ నేషన్ ఇష్యూ. ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ హెస్ బికమ్ మెనీ కంట్రీస్ ఆల్సో ఈవెన్ given support and
condolences and the support that came in support of that girl. So ఇది అట్లా డోంట్ ఫీల్ లైక్ యూఆర్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. అదే అందుకే ఫస్ట్ షీఈ్ ఎ డాక్టర్ అని మనం అంటున్నాము, సొసైటీ థింకింగ్ షీఈ్ ఎ లేడీ. సో అంటే మనం కూడా ఇప్పుడు కవితారెడ్డి గారు అంటే మనం సొసైటీలో ఏదైనా కానీ ఈవెన్ ఎనీ ఉమెన్ ఈజ్ ఎ ఉమెన్ కాబట్టి ఈ ఇన్సిడెంట్ కానీ అసామ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వర్కింగ్ ఉమెన్కు ఎక్కువ అంటే వర్కింగ్ ప్లేస్లో ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు అన్నట్టు దేర్ ఆర్ 2-3 ఫ్యాక్టర్స్. ఒకటి ఏంటంటే మన ఇండివిజువల్ ప్రొటెక్షన్, సెకండ్ ఇక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, థర్డ్ ఈజ్ వాట్ ద గవర్నమెంట్ కెన్ డూ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ అన్న దాని మీద నేనైతే కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తాను మీకు. అంటే మనము పారామెడికల్ స్టాఫ్ పెట్టుకుంటాము, ఎక్విప్మెంట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, నర్సుల మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము, అపాయింట్ జూనియర్ కొలీగ్స్ ఎవరిబడి దాంట్లో మనం స్పెండ్ చేస్తాం. కానీ అంటే ఈవెన్ మన ప్రొటెక్షన్ కూడా యూ షుడ్ డెవలప్ ఎ సపరేట్ మెకానిజం. లైక్ మనకు సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకోవడం అవసరం ఉంటే నైట్ అవర్స్లో. సో యూ షుడ్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ యువర్ క్రౌడ్. ఇప్పుడు మనకు కమ్యూనిటీ అన్నట్టు మనకు ఒక ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా కిందనే ఉండాలి హాస్పిటల్ అన్నట్టు. ఆఫ్టర్ సర్టన్ పీరియడ్స్ స్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ 8 తర్వాత కానీ మార్నింగ్ బిఫోర్ 8 ఆ పర్టికులర్ టైంలో వీ షుడ్ బి రియల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఉండాలి. ఓన్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద విజిటర్స్, ఎవరు వస్తున్నారు, ఎవరు పోతున్నారు, అసలు వాళ్ళు డ్రగ్స్ తీసుకున్నాడా, ఆల్కహాలికా, ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ మెకానిజం మన ఓన్ సెటప్లో కూడా. ఇప్పుడు సరే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ల్యాబ్సెస్ ఉన్నాయి లేదు అనట్లేదు. ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి స్మాల్ సెటప్స్ ఇన్ నిజాం దగ్గర ఒక 250 హాస్టల్స్ ఉన్నాయి మనకు. మీ హాస్టల్లో కూడా మీరు కావాల్సిన ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం మీరు డెవలప్ చేసుకొని అవసరం ఉంటే ఇంకా మనకు వాచ్మెన్ అని ఒక గార్డ్లా కూడా మీరు అంటే ఎంప్లాయ్ చేయండి, కొంచెం బడ్జెట్ దాని దగ్గర తీసి. అదే అంటే మీరు కూడా సపరేట్ మీరు ఓన్ ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఎంట్రీ కూడా ఇప్పుడు మనకు స్పెషల్లీ ఎమర్జెన్సీస్ కాకుండా నైట్ డ్యూటీస్ వీళ్ళందరికీ కూడా అవసరం ఉంటే డబుల్ డోర్ ప్రొటెక్షన్స్ ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు ఒక అవసరం ఉంటే దీన్ని సీరియస్గా కాబట్టి ఫైండ్ అవుట్ ద వే ఫర్ ఎస్కేప్ ఆల్సో. సో సేఫ్టీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీశైలం గారు కూడా చెప్పారు, నిజంగా పాయింట్ టు బి నోటెడ్. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్మాల్ సెంటర్స్లో ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ అఫెన్స్, సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ ఈవెన్ ఎస్కేప్ ద ఇన్సిడెంట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం అంటే మన లోకల్గా కూడా మనం కూడా కొంచెం ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టుకొని ఖర్చు అనుకోకుండా అది మన కొరకే మన ప్రొటెక్షన్ కొరకే అని చెప్పి మన ప్రిన్సెస్లో కూడా కొంచెం ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం కూడా మన ఓన్ ఇండివిజువల్ హాస్పిటల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఐ థింక్ అంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ప్రివెంట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇన్సిడెన్సెస్. అండ్ మెయిన్లీ కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నిజంగా కూడా ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ ఇక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సో యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ప్రాపర్ వే. అందుకనే ఇప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు గవర్నమెంట్లో కూడా, ఈవెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద సిలబస్ ఇన్ ద స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. దాంట్లో ఒక యోగా పెట్టడము, తర్వాత మెడిటేషన్ చేయడము, ఆ తర్వాత మనకు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, హౌ టు రెస్పెక్ట్ ద ఉమెన్, హౌ టు రెస్పెక్ట్ ద ఎల్డర్స్ అనేది ఇవన్నీ కూడా క్యారిక్యులంలో ఇంక్లూడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. డెఫినెట్లీ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యారిక్యులం. అండ్ మనం కూడా అందరం కూడా మన పిల్లలు కానీ ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్పెషల్గా ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ డ్రగ్స్ మెయినర్స్ మీద సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకొని దానికి సపరేట్ ఒక ఐజీని అపాయింట్ చేసి ఒక డిపార్ట్మెంట్ని అపాయింట్ చేసి కంట్రోల్, ఇప్పుడు కమాండ్ కంట్రోల్ ఉంది కదా మనకు జూబ్లీహిల్స్లో, దాంట్లో ఒక ఫ్లోరే మొత్తం అలాట్ చేసి దానికి ఒక 250 కోట్లు ఇచ్చి దానికి మొత్తం మెకానిజం వాళ్ళకి అంతా ఈవెన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వారి డేటా కలెక్షన్ కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా కానీ తర్వాత దానికి కావాల్సిన మెకానిజం స్టాఫ్ బ్యాంకు అంతా కూడా ఇచ్చిండ్రు. మీకు ఇవాళ తెలిసి నిజంగానే ఇప్పుడు ఈ 7-8 monthsలో నువ్వు సీరియస్గా మనం రోజు చూస్తా ఉన్నాం కొన్ని వందల కేజీల గాంజా కానీ ఇవన్నీ పట్టుబడతా ఉన్నాం. ఇంతకుముందు అంత సీరియస్గా లేకుండా. నేను మొన్న 2 days బ్యాక్ కూడా నేను ఈ కమిషనర్ గారు ఇక్కడ ఒక మీటింగ్లో కలిస్తే నేను చెప్తా అంటా ఉన్నాను, ఇప్పుడు మ్యాసివ్ ట్రాన్స్ఫర్ లేదు, కొంచెం కొంచెం వస్తుంది అంటే 10 grams 15 grams ఇండివిజువల్గా తెచ్చుకుంటున్నారు ఇక్కడ మహారాష్ట్రకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా. సో అది కూడా ట్రై టు ట్రేస్ ఇట్ అవుట్ అని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ డ్రగ్స్ మైనర్స్ ఒకటి ఈ గాంజా కానీ గంజా ఇవి ఉంటాయి కదా, ఏమి మళ్ళీ ఇంకా ఐ డోంట్ నో నార్కోటిక్స్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేసే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈ క్రైమ్కి రీజన్ అదే బిహేవియరల్ చేంజెస్ వచ్చేసి. సో ఆల్కహాలిజం ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా తర్వాత అడల్టరేటెడ్ ఆల్కహాల్ స్పెషల్లీ మన దగ్గర క్లోరోజెపమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ సీరియస్గానే ఉన్నది. అయితే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు చాలా యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. నిర్భయ యాక్ట్ ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ యాక్ట్. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యు గో డీప్ ఇన్ టు దట్ దేర్ ఆర్ కేసెస్ రిజిస్టర్డ్ మెయిన్. ఇప్పుడు మన పోలీస్ స్టేషన్ అని మీరు చూడండి, ఒక 100 కేసులు నిర్భయ కేసులు బుక్ చేసిన 80 ఫాల్స్ ఉన్నాయి. సో పీపుల్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ దట్ లా.
అట్లా నిర్భయ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేరన్నది కాదు, ఎవ్రీ యాక్ట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఈ సమాజంలో జరిగే ఇన్సిడెంట్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొంచెం ఇది మరీ ఘోరంగా జరిగి వాడు కల్పిట్ ఎస్కేప్ అయింది కాబట్టి ఇవాళ ఈ నేషనల్ లెవెల్ అయింది. కానీ 99% కల్పిట్ దొరుకుతాడు అండ్ దే విల్ బి పనిష్డ్ ఆల్సో. మన సిస్టమ్ మరీ అంత చెడ్డ కూడా లేకుండా ఇంత హ్యాపీ కూడా ఉన్నాం మనం. అంటే మనము ఇప్పుడు మన హాస్పిటల్లో ఒక పేషెంట్ ఒకసారి చనిపోతాడు, 100 మంది బాగా అవుతారు. డజన్ మీన్ దట్ డాక్టర్ ఇస్ ట్రీటింగ్ నాట్ ట్రీటింగ్ కూడా అనేది కాదు కదా. సో ద ఇన్సిడెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ యూ. సో ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అవుతాయి. దాన్ని నేను ఏమంటానంటే ఇట్స్ కొన్ని అవుతుంటాయి. ఎట్లా మన హాస్పిటల్లో పేషెంట్ చనిపోయినట్టే ఈవెన్ దో ట్రై లెవెల్ బెస్ట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో దట్ కరెక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో ఇన్ దట్ వే. సో ఇలా ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటే దీన్ని ఎవ్రీ టైం పబ్లిక్ రియాక్షన్ వస్తూ ఉంటే దానికి తగ్గట్టు యాక్ట్స్ కూడా వస్తాయి. కానీ డెఫినెట్గా మనం అనుకున్నంత ఉండదు. గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ అయినా కానీ ఎవరు కూడా ఆడపిల్లల పట్ల కానీ లేకుంటే సమాజం పట్ల యాక్ట్స్ ఏదైనా ఎక్కడో ఎక్కువ కరప్షన్ ఏదంటే ఈ సివిల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ల్యాండ్ ఇష్యూస్లో కొంచెం చూసి చూడనట్టు ఉంటారు లేకుంటే. కానీ క్రైమ్ విషయంలో మాత్రం నేను యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నౌ ఐఎమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సిన్స్ 8 months నేను చూస్తాను కదా 99% ఆఫ్ ద క్రైమ్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ పనిష్డ్. డోంట్ క్యారీ గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవట్లేదు లేకుంటే అట్లా లేకుండా ఇంకా ర్యాంపెంట్ వైలెన్స్ ఉంటుంది. సో పబ్లిక్ భయం ఉంది లేదని కాదు. అఫ్కోర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు బెంగాల్లో సరే వాళ్ళ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అన్నారు, ఏదో అన్నారు, కల్పిట్స్ ఎస్కేప్ అయ్యారు అన్నారు. సో దెర్ మేబీ నెగ్లిజెన్సీ ఉండొచ్చు. కానీ అలాంటి ఇన్సిడెంట్ 100లో ఒకటి ఉంటాయి, 99% అక్కడ ఉండవు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఈవెన్ అప్రిషియేట్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో. దే ఆర్ డూయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ జాబ్స్ బట్ మే నాట్ బి 100% పర్ఫెక్ట్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి మనము పబ్లిక్ నుండి రియాక్షన్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్ కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది. సో నేను యాజ్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ స్పెషల్లీ ఫర్ ద కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ నుండి మేము ఉన్నాం కాబట్టి నిజాంలో లోకల్గా డాక్టర్గా సార్ మీ అందరూ కూడా కలిసి మరి నేను చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటంలో ఈ ప్రొటెస్ట్లో పాలు పంచుకొని మీకు సపోర్ట్ చేశాము. ఆ తర్వాత మీరు చెప్పారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కూడా తెలిసే ప్రొటెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉందని. చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడైతే ఉమెన్ వర్క్ చేస్తారో స్పెషల్లీ నైట్ టైమ్స్ కానీ లేకుంటే ఇంకా ఎమర్జెన్సీ క్రౌడ్ మూవ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండవు అన్ని జాగాలలో కూడా డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ ఎ ప్రొటెక్షన్. ఈవెన్ ఇప్పుడు నైట్ ట్రావెలింగ్ కానీ ఇంకా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఫీల్డ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉమెన్ వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడ అంతా కూడా యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొటెక్షన్. దట్ ద ఫ్యాక్ట్. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్నారు డెఫినెట్గా ఐ లాస్ట్ ద రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద సూపరింటెండెంట్ అండ్ కన్సర్న్ అథారిటీస్. సో వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా బాత్రూమ్స్ కానివ్వండి ఈవెన్ సీసీ ఫుటేజ్ కానీ ఇంకా ఏదో ఉంటే అది కూడా మొత్తం విల్ ట్రై టు డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ దేర్. సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఐఎమ్ విత్ యూ, గవర్నమెంట్ ఈస్ విత్ యూ, డోంట్ ఫీల్ దట్ యూ ఫీల్ ఐసోలేటెడ్. అయితే నేను ఒక డాక్టర్గా కవిత రెడ్డి గారు మాట్లాడినా నేను ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్గా మాట్లాడితే కొంచెం రాంగ్ మిస్ అవుతుందేమో. అంటే మీరు కూడా ఏమంటున్నారు అంటే యూఆర్ ఫస్ట్ డాక్టర్స్ ఓకే బట్ యూఆర్ ఆల్సో సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఆర్ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్. కాబట్టి ఫస్ట్ యూఆర్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్. కాబట్టి ఎనీ ఇన్సిడెంట్ అయినా కానీ మనం కూడా రియాక్ట్ కావాలి. ఎందుకంటే మనమే ఎలక్టెడ్, మనమే ఎక్కువ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకు. బికాస్ వీఆర్ మోర్ రెస్పెక్టెడ్ అండ్ మోర్ ఎలక్టెడ్ ఇన్ ద సొసైటీ. కాబట్టి యూ షుడ్ రెస్పాండ్ టు ఎవ్రీ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ ఆర్ లేకుంటే ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ సపోజ్ టు హ్యాపన్ దాని అన్నింటిలో మనం కూడా రియాక్ట్ కావాలి. అయితే అప్పుడే మనము సమాజంలో కలిసిపోతాము. మనం నాట్ డిఫరెంట్ అన్ని ప్రొఫెషన్ లాగానే మనం. అంటే చాలా మందికి అంటే మీరు వేరే విధంగా అనుకోకండి. ఎవ్రీబడి సర్వీసింగ్ ది సొసైటీ. డాక్టర్స్ ఇంకెక్కువ సర్వీస్ చేస్తున్నారు, పోలీసు వాళ్ళు కూడా సర్వీస్ చేస్తారు. యూ థింక్ దట్ డాక్టర్స్ లేకుంటే ఏం కావాలి సమాజంలో మనం అనుకుంటున్నాము. కరెక్టే, డాక్టర్స్ లేకుంటే సమాజం ఎన్నో సాధ్యం కాదు. చాలా మంది సఫర్ అవుతారు. అదే పోలీసులు లేకుండా ఊహించండి, అట్లా ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళు లేకుండా ఊహించండి, వాటర్ మ్యాన్ లేకుండా ఊహించండి. మీరు సపోజ్ దేర్ ఇస్ నో వాటర్. సో ఇట్ కాంప్లెక్స్ వన్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు వర్క్ ఫర్ దిస్ సొసైటీ. అందరూ కలిసి పనిచేస్తేనే ఇంత హ్యాపీగా మనం ఇంత సొసైటీలో ఇంత ఆనందంగా అంటే ఉన్నాం మనం సేఫ్గా. కాబట్టి నేను ఏమంటున్నా అంటే మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్కి ఉన్నాయి. ఉమెన్ ఇస్ ఉమెన్, వేరే ఉమెన్ ఇస్ ఇన్సల్టెడ్ అండ్ అసాల్టెడ్, వాళ్ళు రెస్పాండ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. డాక్టర్స్కి వచ్చినప్పుడే రెస్పాండ్ అవుతాం అని అంటే కొంచెం మనం ఒక గిరిగీసుకొని మనకే రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు మనకి ఇంత మట్టికి అన్నట్టు కాకుండా యూ షుడ్ బి a more responsible citizen and more highly educated, more respected citizen of the country. కాబట్టి you should be more responsible to the society. అని ఒక అంటే డోంట్ థింక్ ఇన్ అదర్
అంటే చెప్తాను నేను. సో ఈ యాంగిల్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు మణిపూర్లో ఉంది. మణిపూర్లో ఏమైంది, దేర్ ఉమెన్ వాళ్ళు కిల్డ్ నోట్లీ, థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ అంట. సో హౌ మెనీ ఉమెన్ కేమ్ అవుట్ అండ్ ప్రొటెస్ట్? సో అట్లా చెప్పుకుంటా పోతే అట్లా ఉంటుంది. మన వరకు వస్తేనే అందరూ రెస్పాండ్ కావాలి, వేరే వాళ్ళకి ఏమైనా మేము పట్టించుకోవాలంటే కూడా అది కొంచెం మరి ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతుంది. అండ్ మేబీ అంటే ఈ టైంలో కరెక్ట్గా తెలియదు అంటే ఇట్లా ఉంటుంది. మనం అంటే ఏమంటే రెసిప్రోకల్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు మిక్స్ అప్ విత్ ద సొసైటీ. సో ఫెస్టివల్లో ఇన్వాల్వ్ అండి, కష్ట సుఖాల్లో ఇన్వాల్వ్ అండి, ఇవాళ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఇప్పుడు గణేష్ పండుగ జరుగుతుంది, గణేష్ ఫెస్టివల్లో మీరు అంతా డాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అండి, బీ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. అప్పుడు సొసైటీ విల్ అడాప్ట్ యూ. వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళే, పోయి పక్క వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు కూడా మన వాళ్ళే. వాళ్ళకి ఏమైనా మనం నిలబడాలి అనే ఆలోచన రావాలి, పక్కనకి ఏమైనా మనం కూడా నిలబడాలి అని అంటే చెప్తూ సరే రియల్ ఇది సీరియస్ ఇష్యూ. మీకు అందరూ కూడా ఇవాళ అంటే నిజంగా అంటే ఇది ప్రొటెస్ట్ చేయకుండా ఇంకెవరు రెస్పాన్స్ కాదు. సో ఒక రోజులోనే ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా అయితే ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, మీడియా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. వన్ డే టోటల్ ఐఎంఏ ఇలా బంద్ పెట్టిందంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ స్మాల్ ఇష్యూ, ఇట్స్ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. గవర్నమెంట్ విల్ రియల్లీ థింక్ అబౌట్ వై దే ఆర్ ఇంత సీరియస్ ఎదుర్కొన్నారంటే. సో డెఫినెట్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో విల్ రియాక్ట్ టు దాట్, ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రియాక్ట్. అట్లా రియాక్ట్ కళ్ళు మూసుకొని ఉండదు. ఇది వెరీ డీపెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇది. సో ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయినా గవర్నమెంట్ తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇంతమంది డాక్టర్లు ఇవాళ ఒక రోజు హాస్పిటల్ బంద్ చేసి మరొక కాజ్ కూడా కొట్లాడుతున్నారంటే దీని ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. సో దానికి మేము గవర్నమెంట్ తరఫు నుండి నేను ఒక డాక్టర్గా అండ్ ఒక లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్గా మేము సపోర్టింగ్ యూ పీపుల్. సో ఇట్స్ అ జెన్యూన్ గా ఇది న్యాయమైంది. ఇలాంటి సంఘటన భవిష్యత్తులో జరగదని కూడా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఏ ఆడపిల్ల కూడా జరగద్దు. జరిగిన మరి సీరియస్గా యాక్షన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను నిజంగానే ఒక అంటే ఈ పనిష్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఈ ఏమంటారు ఈ క్రైమ్ చేసే వాళ్ళకు నిజంగా భయం ఉండాలి, అలాగా ఉండాలా. కానీ అది ఐ డోంట్ నో, నేను నాట్ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్. మన డెమోక్రసీలో అది సాధ్యమవుతుందో కాదో తెలియదు. కానీ మన ఆలోచన విధమైతే నిజంగా ఈ కల్పిట్స్ సీరియస్గా పనిష్మెంట్ చేయాలి. మరి ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉండాలంటే అఫ్కోర్స్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుండి పెద్ద రూల్ ఉంది, లేదని కాదు. నేను ఏమంటానంటే ఈవెన్ మనం కూడా మన ప్రొటెక్షన్లో మనం ఉండాలి. స్పెషల్ ఇప్పుడు స్మాల్ సెంటర్స్ లైక్ యూ పీపుల్ అందరూ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పెట్టుకున్నారు, హాస్పిటల్స్ అని కూడా. మీరు కూడా మీ సపరేట్ ఒక ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం పెట్టుకోండి. అవసరం ఉంటే ఒక ఇద్దరు పీపుల్ ఎంప్లాయీస్ సపరేట్గా ఓన్లీ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఇన్ ద నైట్ పెట్టుకోండి. అటెండెన్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్గా ఏమాత్రం అనుమానం ఉన్న సపోజ్ ఒక 10 మంది మాప్ జాయిన్ అయ్యారంటే జమ అయింది అక్కడ, దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఆల్ కాలింగ్ లేకుండా ఇంకేదో కొంచెం తెలుస్తుంటే మనకి ఈజీగా మామూలుగానే తెలుస్తుంది, మనకైతే ఈజీగా తెలుస్తుంది ట్రైన్ టు మిస్బిహేవ్ అనేది. సో అప్పుడు యూ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద పోలీస్ పీపుల్. ఇంకా లేకుండా మన కొలీగ్స్ వెళ్ళడం ఉండకుండా ఏదో సమ్మం అంటే ఫైండ్ అవుట్ ద వే టు అవాయిడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, స్పెషలీ అంటే ఉమెన్ డాక్టర్స్ అలా. సో ఇప్పుడు చాలామంది ఈవెన్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది, ఎందుకు అయితే అని నాకు పెద్దపల్లిలో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అడ్వకేట్స్ రోడ్ మీద పంపించారు. సో జాబ్ ఇన్సిడెంట్ విల్ హ్యాపెన్, అది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉండదు. సో ఇక్కడ ఒక హాస్పిటల్ కాకపోతే విత్ ప్రికాషన్స్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ మెనీ అంటే మన ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఒక ప్రిడిక్షన్. ఇవాళ ఎట్లా అయిపోయిందంటే నిజంగా సారీ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్ సీరియస్ కండిషన్ అంటే అటెండెన్స్ భయపడేవాళ్ళు. పాపం మా ఊరికి ఏమవుతుందో బతుకుతాడో లేదో, అసలు మరి ఎట్లా డాక్టర్స్ అని చూస్తున్నాడో లేదా, మా వాడు బతకాడు సార్ వచ్చి దండం పెట్టి సార్ చూడండి సార్ ఇంకో అవసరం ఇంకో డాక్టర్కి వెళ్ళండి సార్, మా వాడు ఎట్లా వేసి బతికేయండి సార్ అనే పరిస్థితిలో ఉండి పేషెంట్స్ భయపడేవాళ్ళు. ఇవాళ డాక్టర్లు భయపడుతున్నారు, పేషెంట్కి ఏమైనా మాకేమైనా చేస్తారేమో. ఈ ట్రైన్ టు గెట్ ఇట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. లాస్ట్ మూమెంట్ అవి చనిపోతే ఏమైనా అవుతుందో ప్రాబ్లం అవుతుందో, మాకు ఏదైనా చేసి ఒక అబద్ధమని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పంపిద్దామా లేకపోతే హైయర్ సెంటర్స్ పంపించేద్దామా, మీ దగ్గర నుండి బయట పంపిస్తే సేఫ్ అనే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు. సో దట్ ఇస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఫర్ ద ప్రొఫెషన్. కానీ ఏం చేస్తాం అంటే కాకపోతే గవర్నమెంట్ కూడా ఇప్పుడు చాలా తగ్గినాయి కూడా. ఇప్పుడు కొత్త యాక్ట్స్ వచ్చినాయి, రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో వచ్చినాయి, ఇప్పుడు కూడా వచ్చినాయి. డెఫినెట్గా ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా మనందరం ఒక ఫార్చునేట్ ఏంటంటే మెడికల్ ఫెటర్నిటీ మన తెలంగాణలో మాత్రం మేము 15 మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డాక్టర్స్ అంత స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ 15 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నాం ఫస్ట్ టైం. మేబీ ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పుడు ఏదో చాలా మంది ఒక టీం వచ్చిందేమో, కోడెల శివప్రసాద్ గారు, ద్రాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారు, చాలా మంది ఒక టీం ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ ఉండేది. ఇప్పుడైతే అంతా
ఆల్ జనరల్ సర్జన్స్, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్, రేడియాలజిస్ట్, పల్మనాలజిస్ట్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మా దగ్గర అంటే లెజిస్లేషన్లో. సో డెఫినెట్లీ ఆల్ టుగెదర్ వీ పుట్ సమ్ ప్రెషర్ ఓవర్ ద గవర్నమెంట్ టు ఇంప్రూవ్ ద quality of the protection in the government hospitals and in the public places. So definitely I am with you, and once again I condole the Maumita family and her soul rest in peace. So we'll expect that further this kind of incidents will not happen. Thank you. ఒక డాక్టర్ కాదు, చంపబడింది ఒక స్త్రీ, చంపబడింది ఒక తల్లి, చంపబడింది ఒక సమాజం, చంపబడింది ఒక హ్యుమానిటీ. సో there is no words, sir, because the society has lost the morals, and CM being a woman, MPs, many of them being women, they could not raise the voice. Such is the pressures even the politicians are having from the society. I think everybody should come out of that. Any incident of such type, there should be no politics, there should be no religion, there should be no caste, there should be no work to which or duty to which they belong. So I think everybody should condemn, and I request everybody to please support and be in touch with the IMA and make so that the workplace safety is being implemented and all the acts whatever are being for the society are implemented. And thank you, sir, for coming here. We hope the support and today's your presence will make a great difference. Thank you all.